Good morning. As we come today, Lord, in your presence to bring our worship and know that you are God that can come to our level, Lord, to hear us and give you praise, Lord, in everything, Lord, that we have and say and do, Lord. Father, we thank you for this time that you have given us to come round your word, Lord, and bless all those who have gathered, Lord, to hear your word. It will be a blessing, Lord. It is from you, Holy Spirit. Let it be worthy, Lord, of all that you want your people to hear, Lord. Thank you and praise you, Lord, for this morning as we come round your word, Lord, that it will be a blessing and it will be fruitful. In Jesus' name we pray. Amen. As we are in the crisis of COVID-19 virus, we look to the Lord's word today in Psalm 91. మనము కరోనా వైరస్ సంక్షోభంలో ఉంటుండగా దేవుని వాక్యం వైపు చూస్తాము. 91వ దావీదు కీర్తన నుండి. In our country, we have lockdown and churches and people are closed down in houses to keep the virus away. But we have the dwelling place in Psalm 91 where we can go anytime. మన దేశం అంతా కూడా లాక్డౌన్లో ఉంది. ఈవెన్ చర్చెస్ అవన్నీ కూడాను మూయబడి ఎవరు అట్లా కలిసి కూడుకోవడానికి వీల్లేని పరిస్థితులలో కూడా మనకొక నివాసం ఉంది, నివాస స్థలం ఉంది. అది 91వ దావీదు కీర్తనలో మనం చూస్తాం. How beautiful it is that we have the Lord's dwelling place, that we can go anytime. There is no timing. ఎంత అద్భుతమైన విషయము, రమ్యమైన విషయము. మనకు మన ప్రభు యొక్క నివాస స్థలము ఉంది. మనము ఏ సమయంలోనైనా ఎప్పుడైనా కూడా వెళ్ళవచ్చు. This psalm is about unfailing and powerful protection to his people. ఈ కీర్తన దేవుని యొక్క ప్రభు యొక్క తప్పిపోనటువంటి భద్రత గురించి చెప్తుంది. It's a psalm of Moses, as the Jews say. ఇది మోషే రాసినటువంటి కీర్తన. It is God's way of telling us, ఇది దేవుడు చెప్తున్న విధానం మనకి. whoever runs to him to be secured, ఎవరైతే ఆయన యొద్దకు పరిగెత్తుతారో, ఆయన సేఫ్గా ఉండడానికి కొరకు, he'll have divine protection and be saved. వాళ్లకు దైవికమైనటువంటి భద్రత, సేఫ్టీ అనేది ఉంటుంది. From every calamity and destruction, అన్ని రకాలైనటువంటి కెలామిటీస్ నుంచి లేదా కఠిన పరిస్థితుల నుంచి, క్షోభాల నుంచి భద్రత ఉంటుంది. Many times people mistake Psalm 91. కొన్నిసార్లు ప్రజలు ఈ 91వ కీర్తనని తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారు. It says it's an unconditional promise. ఇది షరతు లేనటువంటి వాగ్దానం అని అనుకుంటారు. And use this psalm as a proof. ఇదొక రుజువుగా కూడా ఉపయోగించుకుంటారు. That everything with them will go smoothly if we have this promise with us. ఈ వాగ్దానం మనతో ఉంటే అన్నీ కూడా సవ్యంగా జరుగుతాయి అని అనుకుంటారు. We also share in Sunday school to memorize, and we too memorize this Psalm 91. మనము సండే స్కూల్ పిల్లలకి కూడా కంఠస్థం చేయమని చెప్తాము, మనం కూడా చేసి ఉంటాము. But it's not that enough just to memorize. అది కంఠస్థం చేయడమే సరిపోదు. We have to truly live that. Will time and again, every time we have to run to the Lord for all our circumstances. ఇది నిజంగా మన జీవితంలో మనము వ్యక్తిగతంగా కూడా అనుభవిస్తూ ఉండాలి, జీవించాలి. ఆ విధంగా అన్ని పరిస్థితులలో కూడా ఆయన యొద్దకు వెళ్ళడం అనేది. Otherwise this teaching is false and it can be a prosperity gospel. అట్లా కాకపోతే ఇది కేవలము ఒక ప్రాస్పెరిటీ గాస్పెల్ లాగానే ఉండిపోతుంది, ఒక బోధలాగే ఉండిపోతుంది. It doesn't mean if we have God's promise that we won't suffer. దేవుని వాగ్దానం ఉంది కాబట్టి మనం ఇంకా కష్టపడము, బాధపడము అని కాదు. That is why we are today
having this Psalm 91 as a portion. అందువల్లనే ఈ దినాన మనము 91వ కీర్తనని మన యొక్క ధ్యానంగా వాడుకుంటున్నాం. To help us to know where our protection lies. మనకు మన భద్రత ఎక్కడ ఉందో గ్రహించడానికి నేర్చుకోవడానికి. We have 4 points here to make from this psalm. ఈ కీర్తన నుండి 4 అంశాలను మనం గమనించవచ్చు. The first one is a complete trust in God's protection. మొదటిది ప్రభువులో పూర్తిగా నమ్మిక ఉంచటం. It is verses 1 to 2 from Psalm 91. 91వ కీర్తన 1-2 వచనాలలో మనము ఈ విషయాన్ని గమనించవచ్చు. If we can read it. He who dwells in the shelter of the Most High and abide in the shadow of the Almighty, I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. మహోన్నతుని చాటున నివసించువాడే సర్వశక్తుని నీడను విశ్రమించువాడు. The psalmist knows his God very well. ఈ కీర్తనకారునికి తన దేవుని గురించి బాగా తెలుసు. That is why he says in these 2 verses, Most High. అందువలనే ఈ కీర్తనకారుడు ఏమంటున్నా అంటే మహోన్నతుడు అయిన అని చెప్తున్నాడు. He says Almighty. సర్వశక్తిమంతుడు అంటున్నాడు. He says in verse 2, the Lord. ప్రభువు అని అంటున్నాడు. He says my God. నా దేవుడు అంటున్నాడు. In Hebrew, the Most High means Elyon. హెబ్రీ భాషలో మహోన్నతుడు అంటే ఎలియోన్. And in English it says supreme. దాని అర్థం ఇంగ్లీష్లో సుప్రీం అని, అత్యధికమైన. And Almighty in Hebrew says Shaddai, that is powerful. సర్వశక్తిమంతుడు అంటే ఎల్ షదాయ్. And then in the Lord, Yahweh in Hebrew, that is eternal one. ప్రభువు అంటే యెహోవా, యాహ్వే అంటే నిత్యము ఉండే దేవుడని. He has no beginning and end. దాని అర్థము ఆయనకు ఆది లేదు, అంతము లేదు. And then he says my God, that is Elohim, he is mighty creator. నా దేవుడు అంటున్నాడు, ఎలోహీం అని. ఆయన గొప్ప సృష్టికర్త. So he knows the place where he is going to be in this with this Lord, the King of Kings and the Lord of Lords. కనుక కీర్తనకారునికి తను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు, ఎవరితో ఉంటున్నాడు, ఏది తన ఆశ్రయము అనేటువంటి విషయము చాలా స్పష్టంగా తెలుసు. He will be safe and secured. ఆయన ఎంతో క్షేమంగా ఉంటాడు అని నిశ్చయత ఉన్నది. And then when it says in the first sentence, in the first verse, he who dwells. మొదటి వచనంలో It says he who dwells. మహోన్నతిని చాటున నివసించువాడే. It tells us of active willingness to stay within the territory. దాని అర్థము ఇష్టపూర్వకంగా ఆయన సన్నిధిలో నివసించడానికి ఇష్టపడడం. It doesn't say that he dwelt or dwells, but he dwells, he will dwell. It is continuous. ఈ మాట ఇక్కడ ఆయన నివసించువాడు అన్నప్పుడు ఆయన సన్నిధిలో నిత్యము అలాగే నివసిస్తూ ఉండడము అనేటువంటిది తెలియజేస్తుంది. Because we cannot dwell in God's place sometimes. ఎందుకంటే మనము దేవుని సన్నిధిలో కొద్ది సమయం మాత్రమే ఉండలేము. And other times do our own thing. తర్వాత మన ఇష్ట ప్రకారంగా చేయటం జరగదు. It doesn't work that way. ఆ విధంగా అది కుదరదు. A decision is required to choose to be all the time knowing that God and being with him. ఒక నిర్ణయము అవసరమై ఉంటుంది. మనము నిత్యము దేవుని సన్నిధిలో నివసించడానికని ఇష్టపడడానికి. It should not be temporarily, but it should be for good. అది కొంతకాలం వరకు కాదు, అది మంచి కొరకు, క్షేమం కొరకు ఎల్లప్పుడూ. Making God your companion all the time. దేవుణ్ణి నీ చెలికానిగా లేదా సహకారిగా చేసుకోవడం. Your permanent dwelling place. నీకు నిత్యము ఉండేటువంటి పర్మనెంట్ నివాస స్థలంగా చేసుకోవడం. Seeking his presence at all times. ఆయన సన్నిధిని ఎప్పుడు కూడా వెతకటము. That can be done only if we have a burning desire that we have to be with our God.
అది ఎట్లా సాధ్యమవుతుందంటే మనకు నిజంగా ఆ నిజమైనటువంటి ఆశ ఆయనతోనే ఉండాలి అనేటువంటి ఆశ ఉన్నప్పుడే జరుగుతుంది. So it says that he dwells in the sacred place, that is the shelter of the Most High. సర్వశక్తుని నీడను విశ్రమిస్తాడు అని అక్కడ రాయబడింది. So how we describe this secret place? ఈ విశ్రమ స్థానాన్ని మనం ఎట్లా వివరించవచ్చు? In Psalm 27:5, కీర్తనలు 27 అధ్యాయంలో, for in the days of trouble he will conceal me in his tabernacle, in the secret place of his tent he will hide me. ఆపత్కాలంలో ఆయన నన్ను దాగుచోటుగా ఉంటాడు, నన్ను దాచిపెడతాడు, శ్రమ కాలంలో నన్ను తప్పిస్తాడు అని మనం చదువుతాం. So it is in Old Testament, see, it was the Holy of Holies covered with the cloud of glory. అది పాత నిబంధన కాలంలో చూస్తే మేఘంతో కప్పబడింది, అది అతి పరిశుద్ధ స్థలం. So we have protection there, they had protection from all sufficient God. అక్కడ మనకి సమృద్ధి అయినటువంటి ఆ దేవుని నుండి ఆ భద్రత ఉంటుంది. And in those times it was only a privilege of the high priest. ఆ దినాలలో అయితే అది ప్రధాన యాజకుడికి మాత్రమే ఉన్నటువంటి ఆధిక్యతగా ఉండింది. And it was only under the law. అది ధర్మశాస్త్రము క్రింద. But under the new covenant, అయితే కొత్త నిబంధనలో all believers in Christ have the boldness to enter into the Holy of Holies. అందరూ పరిశుద్ధులందరూ కూడాను ఈ అతి పరిశుద్ధ స్థలాన్ని ప్రవేశించగలిగేటువంటి ఆధిక్యత కలిగి ఉన్నారు. By the blood of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి రక్తం ద్వారా. And so we are saved from every evil. అందువల్ల మనము ప్రతి కీడు నుంచి కూడా తప్పించబడతాం. Then it says about the shadows of the Almighty. ఆయన రెక్కల నీడను. So if you see the description, Psalm 17:8. 17:8. కీర్తనలు 17వ అధ్యాయము 8వ వచనంలో దాని వివరణ మనం చూడొచ్చు. Read. నీ కృపాతిశయమును చూపుము, ఒకడు తన కనుపాపను కాపాడుకున్నట్లు నన్ను కాపాడుము. So it doesn't just keep him at the apple of his eye, but also hide him in the shadows of his wings. అంటే ఆయన కనుపాపలాగా కాపాడడము, తర్వాత ఆయన రెక్కల నీడ క్రింద భద్రపరచడం ఉంటుంది. You know, in those times in the tent when the Lord Holy of Holies, there was a mercy seat and there was a cherubim, the wings covered the mercy seat. అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో మందసము పైన కరుణా పీఠము, తర్వాత అక్కడ 2 కెరూబులు దాన్ని కప్పి ఉంచడము కూడా ఉండింది. So in that way the wings will be covered for us when we are in the Holy of Holies. ఆ విధంగా మనము అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో దేవునితో ఉన్నప్పుడు అట్లాగా కప్పబడతాము. Just as the bird overshadows his little one and protects with his wings. ఒక పక్షి తన చిన్న పిల్లల్ని ఏ విధంగా రెక్కల క్రిందగా భద్రపరుస్తుందో ఆ విధంగా. So we see in the first point the complete trust in the Lord's protection. మొదటి అంశము మనం చూసేది ఇక్కడ దేవుని యొక్క భద్రత విషయమై పూర్తిగా నమ్మిక కలిగి ఉండడం. Now we'll see the second point, in danger the Lord's protection. అపాయకరమైన సమయాల్లో దేవుని యొక్క భద్రత గురించి రెండవ అంశంగా మనం చూడొచ్చు. We'll read verses 3 to 6. 3 నుంచి 6 వరకు ఆ వచనాలను మనము చదువుదాము. Yes. వేటగాని ఉరిలో నుండి ఆయన నిన్ను విడిపించును, నాశనకరమైన తెగులు రాకుండా నిన్ను రక్షించును. ఆయన తన రెక్కలతో నిన్ను కప్పును, ఆయన రెక్కల క్రింద నీకు ఆశ్రయము కలుగును. ఆయన సత్యము కేడెమును డాలునై ఉన్నది. రాత్రివేళ కలుగు భయమునకైనను, పగటి వేళ ఎగురు బాణమునకైనను, చీకటిలో సంచరించు తెగులనకైనను, మధ్యాహ్న కాలమున పాడు చేయు రోగమునకైనను నీవు భయపడకుందువు.
So we see in verses 3 to 6, it talks about two types of perils there. 3-6 వచనాలలో 2 రకాలైనటువంటి కష్టాలు లేదా ఇబ్బందులు కనిపిస్తున్నాయి. The first one is the snare. మొదటిది ఉరి. It's unknown trap set by the enemy for a believer. అది తెలియనటువంటి ఉరి అపవాది చేత శత్రువు చేత ఉంచబడినది. Just as a rat, we put a trap and fall him a prey. మనము ఎలుకను పట్టుకోవడానికి ట్రాప్ ఎట్లా పెడతామో అలాగా. So whether strong or weak, we each one will fall a prey if there is a snare for us. మనము బలవంతులమైన బలహీనమైన కూడా అలాంటి ట్రాప్లో పడడానికి అవకాశం ఉంది. Many times we must have fallen into a trap, but God has protected us without our knowledge. మనకు తెలియకుండానే దేవుడు ఎన్నోసార్లు ఇటువంటి ఊర్లలో నుండి మనల్ని తప్పించి ఉన్నాడు. We can be, taken away and they want us to be like them, the enemy. మనము The enemy traps us so that he wants us to be like him. శత్రువు మనకు ఎందుకు ఈ ఉరి పెడతాడంటే తనలాగా మనల్ని చేయాలని. So and the second peril is the pestilence. రెండవ రకమైనటువంటి సమస్య ఏమంటే తెగులు. There can be epidemic, disease, sickness. అది ఎపిడెమిక్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా రోగం అయి ఉండొచ్చు, అనారోగ్యం అయి ఉండొచ్చు. In history we see that the nations throughout the ages have suffered it. In history we have seen that throughout the ages nations have suffered this pandemics and epidemics. మనం చరిత్ర గమనిస్తే అనేక దేశాలు కూడా ఇటువంటి తెగుళ్ళ గుండా వెళ్ళినాయి. When the Lord says in this verse that he covers you with his pinions, ఈ వచనాల్లో మనము ప్రభువు తన రెక్కలతో కప్పును అని చెప్పినప్పుడు, and under his wings you may seek refuge. ఆయన రెక్కల కింద నీకు ఆశ్రయం కలుగును అన్నప్పుడు, the porcupine is just like the peacock, but not like having feathers like the peacock. porcupine Porcupine అనేటువంటిది నెమలిలాగే ఉంటుంది, కానీ దానికి రెక్కలు అట్లా లేవు. The peacock has, when he's happy, he spreads his beautiful feathers. నెమలి సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు తన రెక్కల్ని విప్పుతుంది, పింఛంని విప్పుతుంది. But the porcupine, he spreads its pinions, which has pokey needles. అయితే ముళ్ళపంది తన ముళ్ళుల్ని పైకి తీస్తుంది. That why he has that pinions, to protect him, because he's softened. ఆ ముళ్ళులు ఎందుకున్నాయంటే అవి దాన్ని భద్రపరచడానికి. And whenever he sees the enemy, he spreads the pinions, that is the pokey needles. ఎప్పుడైనా ఎవరైనా శత్రువుని చూసింది అంటే వెంటనే అది తన ముళ్ళను పైకి లేపుతుంది. So the Lord, this is a metaphor of how the Lord can protect you from your enemy. ఇది ప్రభువు నిన్ను నన్ను ఏ విధంగా రక్షించగలడు, కాపాడగలడు అనే దానికి ఒక మెటఫర్గా ఉంది. It also talks about, like, if there is a war, he is faithful and he has a shield and a bulwark. ఆయన నమ్మదగిన వాడు, తర్వాత ఆయన కేడెమై ఉన్నాడు. It is a double armor for us. అది మనకు రెండంతల ఆయుధం. It is like a fortress. అదొక ఆయన దుర్గము. You'll know, and even in the night or in the day, or the arrow that flies by day, it says, or the pestilence in the darkness, it will not harm you, because there is 24 hours protection from the Lord. రాత్రి వేళ కలుగు భయమునకైనా, పగటి వేళ ఎగురు బాణమునకైనా, చీకటిలో సంచరించే తెగులుకైనా, మధ్యాహ్నంలో పాడు చేసే రోగమునకైనా మనకు భయపడవసరం లేదు, భద్రత ఉంది. ఎందుకంటే ప్రభువు మనల్ని 24/7 యొక్క సమయము కాపాడుతూనే ఉంటారు. In the wilderness, the Israelites had the Lord with them. They had fire by night and cloud by day. అరణ్యంలో ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ప్రయాణం చేస్తూ వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకు ప్రభువు ఉదయము మేఘంగా,
రాత్రివేళ అగ్నిస్తంభంగా పగటిలో మేఘస్తంభంగా రాత్రిలో అగ్నిస్తంభంగా ఉండి ప్రభువాన్ని నడిపించినాడు, భద్రపరిచినాడు. It's not that, this promise, as we said in the beginning, that it is understood as an absolute promise. ఇది అబ్సల్యూట్ ప్రామిస్గా మనం వాగ్దానంగా మనం తీసుకొని లేదు. There were people who were sick and also having disease. ఎంతోమంది ప్రజలు కూడా బాగలేకుండా అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ ఉంటారు. We will not escape any suffering if the Lord makes it possible. ఏ కష్టాన్ని అయితే ప్రభు అనుమతిస్తాడో దాన్ని మనము దాని గుండా అది అనుభవించకుండా ఉండలేము. Because Hebrews 9:27 says, హెబ్రీ 9:27 వచనంలో రాయబడింది, for it is appointed unto men once to die. మనుషులు ఒక్కసారే మృతి పొందాలని నిర్ణయింపబడింది. At the same time, God protects his people by giving them the commandments. అయితే దేవుడు తన ఆజ్ఞలనిచ్చి తన ప్రజల్ని కాపాడతాడు. We have to obey those commandments. ఆయన ఆజ్ఞలను మనము విధేయత చూపించాలి. We are to keep our bodies clean and the environment clean too. మనం మన శరీరాన్ని మన పరిసరాల్ని కూడా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. And so we can live healthy. తద్వారా మనము ఆరోగ్యంగా జీవించవచ్చు. And those who are careless, they fall victim to this disease. ఎవరైతే అజాగ్రత్తగా అశ్రద్ధగా ఉంటారో వాళ్ళు ఇటువంటి రోగాలకు గురి అవుతారు. So you are the enemy of your own lives. మన జీవితాలకు మనము బాధ్యులం. So actively seek him and obey him. కనుక ఆయనని శ్రద్ధగా వెతికి ఆశ్రయించాలి. Even fear can paralyze you. కొన్నిసార్లు భయం కూడా మనల్ని నిస్సహాయంగా చేయొచ్చు. It can demotivate you and destroy you. కొన్నిసార్లు అది మనల్ని నిరుత్సాహపరిచి దిగులు పడేవారుగా చేయొచ్చు. It destroys our normal life. మన మామూలు జీవితాన్ని కూడా అది భయము పాడు చేస్తుంది. If we are not trusting him. మనం ఆయనని నమ్మనప్పుడు. Hearing about this COVID-19 virus, there's so much of fear stricken in all over the world. ఈ కోవిడ్-19 వల్ల ప్రపంచంలో అందరికీ కూడా ఎంతో భయము ఆందోళన ఉన్నాయి. But we have that hope in that Lord Jesus. అయితే మనకు ప్రభువునందు యేసుక్రీస్తు ప్రభువునందు ఈ నిరీక్షణ ఉంది. Definitely there will be fear of these dangers. ఈ విధమైన అపాయాలను గురించిన భయం తప్పకుండా ఉంటుంది. But we have that two armor. మనకు రెండంతల ఆయుధాలు ఉన్నాయి. Shield and the buckler. కేడెము డాలు. We are safe in the secret place of the Lord. దేవుని యొక్క రహస్య స్థానంలో మనము భద్రంగా ఉన్నాం. No one dares to go near it. ఎవరు కూడా ఆ స్థలాన్ని సమీపించలేరు. So let us be calm and be happy, trusting that we have that security in the Lord. కాబట్టి మనము నెమ్మదిగాను సంతోషంగాను ప్రభువులో మనకి ఇలాంటి భద్రత క్షేమము ఉన్నాయి అనే నిశ్చయతతో జీవించవచ్చు. Because only God can bring that peace in our anxiety and trouble. మనలో అటువంటి నెమ్మదిని సమాధానాన్ని ప్రభువు మాత్రమే తీసుకురాగలరు. No other source can give you that kind of peace. ఇంకా ఏది కూడా అటువంటి నెమ్మది ఇవ్వలేదు. So we saw the first point. సో మనము మొదటి అంశాన్ని చూసినాము. That we have complete trust in God's protection. పూర్తిగా ప్రభు యొక్క భద్రతలో నమ్మిక ఉంచటం అనేది. We had the second point, that in danger God is our protection. రెండవది అపాయకరమైనటువంటి సమయాల్లో ప్రభువే మన భద్రత అని. The third point is examples given when the Lord is giving his protection. Examples. ఉదాహరణలు ఇవ్వబడినాయి అపాయకరమైన సమయంలో ప్రభు ఎట్లా కాపాడతాడనేటువంటిది. We'll read from verses 7 to 13. 7 నుంచి 13 వరకు చదువుదాము. నీ ప్రక్కన 1000 మంది పడినను, నీ కుడి ప్రక్కన 10,000 మంది కూలినను అపాయము నీ యొద్దకు రాదు.
నీవు కన్నులారా చూచుచుండగా భక్తిహీనులకు ప్రతిఫలము కలుగును. యెహోవా నీవే నా ఆశ్రయము అని నీవు మహోన్నతుడైన దేవుని నీకు నివాస స్థలముగా చేసుకొని ఉన్నావు. నీకు అపాయం ఏమీ రాదు, ఏ తెగులును నీ గుడారమును సమీపించదు. నీ మార్గములన్నింటిలో నిన్ను కాపాడుటకు ఆయన నిన్ను గూర్చి తన దూతలకు ఆజ్ఞాపించును. నీ పాదములకు రాయి తగులకుండా వారు నిన్ను తమ చేతుల మీద ఎత్తి పట్టుకొందురు. నీవు సింహములను నాగుపాములను త్రొక్కెదవు, కొదమ సింహములను భుజంగములను అణగద్రొక్కెదవు. So you see that the examples the Lord is giving, that He can protect you from all of this. ఇక్కడ ఉదాహరణలు ఇవ్వబడుతున్నాయి. ప్రభువు ఎటువంటి అపాయకరమైన స్థితులలో కూడా If there's a war, 1,000 may fall on one side and 10,000 on the right side. మనల్ని తప్పిస్తాడు అనే విషయము కుడి ప్రక్క 1000 మంది పడినా, ఎడమ ప్రక్క 10,000 మంది పడిపోయినా, And you will be there standing victorious. Nothing will approach you. నీవు మాత్రము విజయవంతంగానే నిలబడి ఉండగలవు. And you'll also see your enemy being rewarded for what it is, like the lake of hell. మన శత్రువు ఏ విధంగా ప్రతిఫలాన్ని పొందడం కూడా గమనించగలం. We have seen in Psalm 1 about the wicked people, the consequences of the wicked people. దుష్టుల లేదా దుష్టుల యొక్క అంతం ఏమై ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మనము చదువుతాము మొదటి కీర్తనలో. Because you have completely made the Lord your abode, నీవు పూర్తిగా ప్రభువును నీ యొక్క ఆశ్రయదుర్గంగా చేసుకున్నప్పుడు He will guard you and keep you away from all your sickness and pestilence. ఆయన అన్ని రకాలైనటువంటి తెగుల నుంచి, అపాయాల నుంచి తప్పించి కాపాడతాడు. Because that is your dwelling place. ఎందుకంటే ఆయన నీ నివాస స్థలం. There will be no plague like it was in the time of Egyptians. ఐగుప్తీల కాలంలో ఉన్నటువంటి అటువంటి తెగుళ్ళు ఏవి కూడా ఉండవు. It's talking about the tent, because in the wilderness they lived in the tent. There was no plague at that time. వాళ్ళు అరణ్యంలో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు గుడారాలలో నివసిస్తున్నారు. వాళ్లకు ఏ తెగులు కూడా రాదు అని దేవుడు ఒక అష్యూరెన్స్ ఇస్తాడు. Their food was only manna and some birds which were fallen from the sky. వాళ్ళకున్న ఆహారము మన్నా, మరి కొన్ని పక్షులు ఆకాశం నుంచి ఇవ్వబడినవి. No extra vitamins, but yet God protected them from every sickness. ఎక్స్ట్రా వైటమిన్స్ ఏమీ లేవు, కానీ దేవుడు వాళ్లకు మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చినాడు. Then you see that verses from 11 and 12. 11-12 వచనాలలో మనం చూస్తే, You see in how Satan twisted that scripture in Matthew chapter 4. మత్తయి సువార్తలో సాతానుడు ఏ విధంగా ఈ వాక్యాన్ని He twisted that తప్పుగా వివరిస్తున్నాడో కూడా చూడగలం. to get his evil schemes fulfilled. He didn't want the Lord to be saving us from our sins and going to the cross. సాతానుకు ప్రభువు మనల్ని సిలువకు వెళ్ళటం ద్వారా రక్షించడం ఇష్టం లేదు, కాబట్టి దాని నుంచి తప్పించడానికి కుయుక్తితోటి ఈ విధంగా ఈ వాక్యాన్ని త్రిప్పుతున్నాడు. But what did Jesus do when he saw Satan wrongly using the word? సాతానుడు దేవుని వాక్యాన్ని తప్పుగా ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఏం చేశారు? He boldly responded in Matthew 4 verse 7. మత్తయి 4:7లో దానికి ఏ విధంగా ఆయన జవాబిచ్చినాడో మనము చూడగలుగుతాము ధైర్యంగా. Thou shalt not put the Lord your God to test. నీ ప్రభువును నీవు శోధించకూడదని చెప్పినాడు. You see that God has given that angels for us to take charge of us. ప్రభువు మనకు దేవదూతల్ని కాపాడడానికి కొరకు ఉంచినాడు. We each, not only the church, each believer has angels that protect them. ప్రతి విశ్వాసిని కూడా దేవదూతలు కాపాడుతుంటారు. They are ministering angels. They lift us up in time of despair and danger. వారు పరిచర్య చేసేవాళ్ళు, మనము నిరుత్సాహంలో ఉన్నప్పుడు లేవనెత్తేవాళ్ళు. They bear us up in their hands and avoid stumbling over the destruction. చేతులతో పట్టుకొని తొలగిపోకుండా, తప్పిపోకుండా, పడిపోకుండా కాపాడతారు. So when you see, when the Lord Jesus was responding to Satan in Matthew 4,
మత్తయి సువార్త 4లో యేసుప్రభు వారు సాతానుకు జవాబిస్తున్నప్పుడు he was giving us a vital, important lesson. ఒక మంచి పాఠాన్ని మనకు అక్కడ నేర్పిస్తున్నారు. That we can tread over the serpent and lion and even their young ones. మనము సర్పము నాగుపాములను కూడా తొక్కవచ్చు అని, కొదమ సింహాల్ని కూడా తొక్కవచ్చు అని. Because in 1 Peter 5 verse 8 it says Satan is a roaring lion. మొదటి పేతురు 1:8లో 1 Peter 5:8లో మనం చూస్తాము సాతానుడు గర్జించు సింహం వలె ఉన్నాడని, is ready to seek to devour you. ఎవరిని మృంగాలి అని చూస్తూ ఉన్నాడు, తిరుగుతున్నాడు. Is not only a lion, he is also a serpent, as it says in Revelation chapter 12 verse 9. ఆయన గర్జించు సింహమే కాదు, ఒక పాము కూడాను, సర్పం కూడాను. ప్రకటన గ్రంథము 12వ అధ్యాయంలో మనం ఆ విషయాన్ని చూస్తాము. He is a serpent that was thrown down with his angels. ఆ ఘట సర్పము ఆ పై నుండి త్రోయబడింది. And we can overcome and be victorious with God's help by trampling them. మనము ఆ సర్పాన్ని ఓడించి విజయాన్ని పొందగలము ప్రభువు ద్వారా మాత్రమే. And get him underfoot. మన కాళ్ళ కింద అణగద్రొక్కొచ్చు. So we see 3 points before we go to the fourth one. The first one is మనము మూడో విషయాల్ని కూడా మరొకసారి గుర్తు చేసుకుందాము. మొదటిది complete trust in God's protection. దేవుని భద్రత యందు పూర్తి నమ్మిక. Second is endanger God's protection. అపాయకరమైనటువంటి సమయాల్లో దేవుని భద్రత. The third one is examples when God is protecting us. మూడవది ఎటువంటి పరిస్థితులలో ప్రభువు మనల్ని రక్షిస్తాడు, భద్రపరుస్తాడనే ఉదాహరణలు. Now we see the fourth point. నాలుగో అంశాన్ని చూస్తాము. The Lord's pledge for this loved one. The Lord's pledge, the promise. దేవుడు తన బిడ్డల విషయంలో చేస్తున్నటువంటి ఒక ప్లెడ్జ్. Let's read verse 14 to 16, the last thing. 14 నుంచి చివరి వచనం వరకు మనం చదువుదాము. అతడు నన్ను ప్రేమించుచున్నాడు గనుక నేనతనిని తప్పించెదను. అతడు నా నామము నెరిగిన వాడు గనుక నేనతని ఘనపరచెదను. అతడు నాకు మొరపెట్టగా నేనతనికి ఉత్తరమిచ్చెదను. శ్రమలో నేనతనికి తోడై ఉండెదను. అతన్ని విడిపించి అతని గొప్ప చేసేదను. దీర్ఘాయువు చేత అతని తృప్తి పరచెదను. నా రక్షణ అతనికి చూపించెదను. So we'll see in Matthew chapter 22 verse 37. మత్తయి 22:37లో మనం చూడొచ్చు. Jesus himself said that the greatest commandment is అన్నిటికంటే గొప్ప ఆజ్ఞ ఏదని ప్రభు చెప్తున్నా అంటే is to love your God with all your heart, with all your soul and with all your mind. అది నీ పూర్ణ హృదయంతో, నీ పూర్ణ శక్తితో, నీ పూర్ణ ఆత్మతో ప్రభువును, నీ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమించుటయే. That kind of love the Lord is talking about here when he is making a pledge. ఇక్కడ ప్రభువు ఒక వాగ్దానం లాగా చేస్తున్నాడు అంటే ఆ ప్రేమను గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. We must not just love him 50% or 10% or whatever percentage, but 101% of our whole being. ఆ ప్రభుని ప్రేమించడం అంటే 50% లేకుంటే కొంత శాతము కాదు, కానీ పూర్తిగా 100%. And when he says that he will keep us securely high, he'll deliver us. ఆయన మనల్ని ఉన్నతంగా కూడా ఉంచుతాడని రాయబడింది. Because he has given us the heavenly places, the inheritance with him. ఎందుకంటే హెవెన్లీ పరలోక స్థానాల్లో తన స్వాస్థ్యాన్ని ఆయన మనకి ఇస్తున్నాడు. Because he says that we are his loved ones. ఎందుకంటే మనము ఆయనకు ప్రియమైన వారు అని చెప్తున్నాడు. And because we know him very well, the psalmist knew him well. ఈ కీర్తనకారుడు ఆయనని పూర్తిగా ఎరిగి ఉన్నాడు గనుక ఆ ఎరిగి ఉన్న దాన్ని బట్టి ఆ విధంగా చేస్తానంటున్నాడు. You knew his character by reading every day as we meditate his word. మనము ఆ దేవుని గురించి ఎలా తెలుసుకోగలమంటే అనుదినము ఆయన వాక్యాన్ని చదివి ధ్యానిస్తూ ఉండటం ద్వారా ఆయనను ఎరగగలము.
It's repeated in this psalm about his loving kindness, is almighty, is most high, is the Lord God, because he knows his God. ఇక్కడ కీర్తనకారుడు ఆయన మహోన్నతుడు, సర్వశక్తిమంతుడు, ఆ, నా దేవుడు అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఆయన దేవుణ్ణి తను వ్యక్తిగతంగా ఎరిగినవాడుగా ఉన్నాడు. And not only knowing his name, is the Lord Jesus not only gives us the higher places, యేసు ప్రభు మనకి ఒక ఉన్నత స్థానాన్ని ఇవ్వడమే కాదు కానీ but he will also answer ఆయన his loved one when he calls him. మనము చేసే ప్రార్థనలకు జవాబు కూడా ఇచ్చేవాడై ఉన్నారు. It says in Jeremiah 29 verse 12. ఇర్మియా 29:11 వచనంలో మనం దాన్ని చూడొచ్చు. That when he calls me, I will answer him and listen to him. అతడు నాకు మొరపెట్టగా నేను అతనికి ఉత్తరం ఇచ్చేదనని ఉన్నది. Is it 33:3? Psalm 29, Jeremiah 29 verse 12. Jeremiah 29 verse. So God honors and gives credit to whom it is due, who loves him. ఎవరైతే ఆయనని ప్రేమించేవారుగా ఉన్నారో, ఎవరికైతే అది తగినదో దేవుడు వారికి ఆ ఉన్నతమైన స్థానాన్ని తాను ప్రేమిస్తున్న వారికి ఇస్తాడు. He'll not only answer him but also honor him. కేవలము ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వడమే కాదు, అతన్ని ఘనపరుస్తాడు కూడా. And also give him long life. అంతేకాదు దీర్ఘాయువు చేత తృప్తిపరుస్తాడు. And how can he give long? By preserving him. ఎలాగో దీర్ఘాయువు భద్రపరచడం ద్వారా. And by and the person will be fulfilling God's response as he gives services to him. ఆ వ్యక్తి దేవుడు తనకిచ్చేటువంటి బాధ్యతలలో ఆయనను సేవించడంలో నమ్మకంగా ఉంటూ ఉన్నప్పుడు. It's not necessary that long life means everyone will live to 90, 100 years. దీర్ఘాయువు అంటే దాని అర్థము అందరూ 100 ఏళ్ళు 90 ఏళ్ళు బ్రతకాలని కాదు. Some righteous men, some God's servants have had premature death. కొంతమంది దైవ సేవకులు నీతిమంతులైన వారు కూడా యవ్వన కాలంలో చనిపోయిన వారు ఉన్నారు. However, for them their lives have been long enough to serve him. అయితే వారి జీవిత కాలంకు ఇక్కడ భూమి మీద కొద్దిగా ఉండినా కూడా వారు సంపూర్ణంగా వారిని దేవుని సేవించి ఉన్నారు. To fulfill the mission what God has given on this earth. దేవుడు వారికి భూమి మీద ఏ పని అయితే అప్పగించినారో దానికి పూర్తిగా నెరవేర్చిన వారుగా ఉంటున్నారు. And the righteous will have the privilege to be called sons and daughters. నీతిమంతులైన వారు దేవుని యొక్క కుమారులు కుమార్తెలని అని పిలువబడే ఆధిక్యత కలిగి ఉన్నారు. And we are the part of God's family on earth. మనము ఈ భూమి మీద దేవుని యొక్క కుటుంబముగా ఉన్నాము. And Revelation 5:10 says, ప్రకటన గ్రంథము 5:10 వచనం ఏం తెలియజేస్తుందంటే, that they will be king and priest to God. వారు దేవునికి రాజులుగా యాజకులుగా ఉంటారని. And they will reign in his kingdom. ఆయన రాజ్యంలో ఆయనతో పాటు పరిపాలించేవారుగా ఉంటారని. What a beautiful way to end this psalm, a beautiful, powerful testimony of God. ఎంత రమ్యమైనటువంటి సాక్ష్యం ఇది ఈ కీర్తన ముగించడానికి. That he loves his people and will protect him 24/7. ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి 24/7 మనల్ని కాపాడుతున్నాడని. Is willing to come down and be intimate to protect the human. ఆయన దిగి వచ్చి మనల్ని కాపాడేందుకు ఇష్టపడేవారుగా ఉన్నారు. For every form of evil. అన్ని రకాలైనటువంటి కీడు నుంచి కూడా. Are we having this time lockdown and in COVID-19? ఈ కోవిడ్-19 వల్ల ఉన్నటువంటి లాక్డౌన్లో Have we this time to remind ourselves that can we come and have this dwelling place forever? మనల్ని మనము ఈ వాక్యాన్ని గుర్తు చేసుకుని మనము ప్రభువుని మనకు నివాస స్థలంగా కలిగి ఉండొచ్చు అనేటువంటి దాని ద్వారా నెమ్మది కలిగి ఉందామా? Is this a time to have opportunity with our families and pray for others too? ఇది మన కుటుంబాలతో కలిసి గడపడానికి,
ఇతరుల కొరకు కూడా ప్రార్థన చేయడానికి ఇవ్వబడినటువంటి సమయంగా తీసుకోవచ్చు. It's not just us and our families, but all others who are spread out who don't know that Lord. కేవలం మన కుటుంబమే కాదు, అంతటా చెదిరి ఉన్నటువంటి దేవుని బిడ్డల కొరకు, ఇతరుల కొరకు కూడా మనం ప్రార్థన చేయొచ్చు. That we do our part of praying for them. మన వంతు ఇతరుల కొరకు ప్రార్థించడం అనేటువంటి ఆ బాధ్యతని మనము చేయొచ్చు. And we pray unceasingly like 1 Thessalonians 5:16-17 says. మొదటి తెస్సలోనికల 5:16-17 వచనాల్లో ఉన్నట్లుగా ఎడతెగకుండా ప్రార్థన చేస్తూ ఉండొచ్చు. Let us remember Psalm 91 is our dwelling place. 91వ కీర్తనని మనము మన నివాస స్థలము ఏది అనేటువంటిది గుర్తు చేసుకుందాం. And not just memorize it, but live it. కేవలం కంఠస్థం చేయడం కాదు, దాని ప్రకారంగా జీవించడం. Let us pray. ప్రార్థిస్తాం. Most loving God, our faithful Father, గొప్ప దేవ, నమ్మకమైన దేవ, మా తండ్రి, we thank you for this time that you gave with Psalm 91. మీరు ఈ సమయంలో మాకు అనుగ్రహించిన ఈ 91వ కీర్తనను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. Thank you for this dwelling place, Lord. మాకు నివాస స్థలంగా మీరు ఉన్నందుకే వందనాలు. Not just for this time when we are troubled, Lord. మేము ఈ సమయంలో బాధపడుతూ లేదా కష్టపడుతున్నటువంటి ఈ పరిస్థితులలో మాకు ఇది గుర్తు చేసినందుకే వందనాలు. But throughout have your dwelling place, Lord, 24/7, Lord. మీరు మాకు అన్ని వేళలా కూడా నివాస స్థలంగా ఉన్నందుకే వందనాలు. Because only you are our peace, our safety, our protection, Lord. మీరే మా యొక్క సమాధానము, నెమ్మది, భద్రత, క్షేమము అయి ఉన్నారు. Only you can cover us, Lord, with your pinions and wings, Lord. మీరు మాత్రమే మీ రెక్కలతో మమ్మల్ని కప్పి కాపాడగలరు. Only you can be our shield and bulwark, Lord. మీరొక్కరే మా యొక్క కేడెము, మా డాలు అయి ఉన్నారు. And only you can lift us up and help us, Lord, to be consistent with you, Lord. మీరే మమ్మల్ని లేవనెత్తి మీతో నిత్యము ఉండేవారుగా కాపాడగలరు. Let this word be a blessing and fruitfulness, Lord. ఈ వాక్యము దీవెనకరంగాను ఆశీర్వాదకరంగాను చేయండి. Because your word is a living word. ఎందుకంటే మీ వాక్యము సజీవమైనది. In Jesus' name. యేసు ప్రభువారి నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్.